حاجتوں کا خیال کر کے رسول اللہ نماز مختصر کرتے تھے. تو لوگوں کی حاجتوں کا خیال کر کے ہم جلسہ مختصر کرتے تو کون سے چھوٹی اٹھائیں گے؟ جب نماز مختصر کی جا سکتی لوگوں کی حاجت کا خیال. آقا فرماتے میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں لیکن میرے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بچے والی مائیں بھی ہوتی ہیں, میں ان کا خیال کر کے نماز مختصر آئے ہاں. تو ذرا میں بھی دل کو خیال کرتے ہوئے سردی کے موسم سے تقریر مختصر ہی کرتا ہوں جتنی مختصر ہو سکتی. توجہ ہے آپ کی. ایک صاحب کو حاجت ہوگی, استنجا کی حاجت ہوگی اور بالکل آگے بیٹھے. کچھ لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, آگے بیٹھے, اس لیے کہ یہ شوق بھی پہلے بڑا پرانا ہے آگے بیٹھنے. صحابہ کرام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے حضور کے قدموں میں. غوث پاک کے غلام بھی آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے. سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے. کچھ ایسے بھی میرے بھائیوں کے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تکبیر کے ساتھ دیکھ کر سن رہے ہو, انہیں سننے کا ثواب تو ملے گا, لیکن محفل کی جو برکت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا انٹرنیٹ پہ نہ سنا کرو, لیکن محفل کی جو برکت ہے جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں ان میں اللہ کا ولی ہوتا ہے. بے شک آنکھوں تکیہ لگانے میں یہاں کا لطف کہاں آئے گا, اس لیے کہ یہاں کئی اولیاء خود موجود ہوں گے انشاءاللہ. سوچے تو صحیح 40 میں ایک ولی ہوتا ہے, ہزاروں میں کتنے ولی ہوتے ہیں, اور کسی کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو پھر ہمارے والد پیارے ہو جائیں انشاءاللہ. مقدر سمجھ جائے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. اللہ اکبر. غور سے یہ کر رہا تھا ایک صاحب کو حاجت ہوگی, اب بالکل بیٹھے آگے نمبر دے دو اپنا. اس پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے 70,000. یہ ریکارڈنگ کے لیے چند کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس پہ پورے نہیں سماتے لوگ کیمرے لگے اس پاک کی اس دور کی 900 سال پہلے 900 سال پہلے کی محفل میں 400 ورنہ قلم دوات لے کر بیٹھتے تھے اور اس پاک سبحان اللہ 70,000 کا مجمع. اور انسان اتنے جنات سے زیادہ اولیاء پوری دنیا میں سنتے تھے. جب غوث پاک خطاب کرتے تھے غوث پاک آئی حضرت خضر سے جب پوچھنے والے نے پوچھا عبد القادر جیلانی کیسے ہیں, تو ان سے پہلے ایسا ولی نہیں ہوا اور ان کے بعد قیامت تک ایسا ولی امام مہدی تک نہیں ہو سکتا. یہ شان ہے, یہ شان ہے غوث پاک کی. امام مہدی کے دور تک ایسا ولی اب نہیں آئے گا. یہ شان ہے غوثیت کا. میرے امام کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, تو اپنے وقت کا صدیق اکبر, غنیو حیدرو عادل یاداس. اور کہتے کوئی صادق ہے یا واصل یا صادق اور واصل کا مطلب صادق اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ ابھی چل رہا ہو, منزلیں طے کر رہا ہو, اور واصل اس کو کہتے ہیں جو ولایت کی منزل پر پہنچ گیا ہو. ہمارے سنت کے عقیدے میں غوث اعظم کیا کہتے ہیں, کوئی صادق ہو یا واصل ہو یا غوث, وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث, کچھ بھی ہو جائے مزہ ہو جائے. غوث پاک کے طرف پر ہاتھ ہی پھیلا رہا ہے, یہ شان ہے غوثیت کا. تو میں بات پوری کر دوں, بات مکمل کر دوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ایک صاحب کو حاجت تھی, غوث پاک صاحب کشف تھے. کشف اللہ نے ان کو دل میں ایسی چمک دی تھی کہ وہ دلوں کے حالات جان لیتے. اور کشف کے بارے میں سب بات موجود ہے, کوئی تشریح نہیں کر رہا ہوں, صرف عوام کے فہم کے حساب سے بات کرنے بتاتا. تو جب دیکھا ان کو استنجا کی حاجت ہے, اپنی چادر ان پر ڈال دی, چادر اٹھا کر ان پر ڈال دی. جب اپنی چادر ان پر ڈالی تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کی محفل میں نہیں پاتے, بلکہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں پاتے جہاں پر نہر تھی, درخت تھا اور جنگل تھا. جنگل میں کوئی نہیں تھا. انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی چیزیں اتاری, درخت سے لٹکائی, اور لٹکانے کے بعد حاجت سے فارغ ہوئے, وضو کیا. جیسے وضو کیا تو پھر اس کے بعد چادر ہٹائی تو وہ غوث پاک کی محفل میں. آزائے وضو پہ وضو کے اثرات ہیں. اب سوچتے کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوڑ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی, اب وہ آئے گی کیسے؟
मैं तो गया नहीं वहाँ पर, पहुँचाया मस्जिद में, फिर चादर डाली तो अपने आप को पाया, तो वहाँ जहाँ वुजू किया था वुजू के पानी के असरार भी मौजूद थे, और फिर इस्तिंजा के असरार भी मौजूद थे, तो वहाँ से अपनी वो चीज की फिर चादर हटाई, फिर एक मरतबा वही बुजुर्ग जिनको दुनिया शेख अली इब्न हदी के नाम से जानती है, एक मरतबा गौस पाक के बयान में बयान सुनते सुनते सो गए। मुकर्रिर पे बहुत बिजली गिरती है दोस्त, जब कोई उसकी तकरीर में आपस में बात करे चिल्लाए या सोए, इसलिए कि हालांकि मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ सा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मुकर्रिर जो तकरीर 1 घंटे की करता है ना, कम से कम 4 घंटे वो मेहनत करता है जब 1 घंटे की। अरे यार ये दीवार बड़ी कच्ची है तुम्हें, तो उसको ऐसा लगता है यार मैं कच्ची दीवार नहीं कच्ची तुम इस सो क्यों रहे, ऐसी दीवार नहीं लेकिन जब से मैंने वाकया पढ़ा है ना, तो मुझे कभी कोई सोता है तो उसका टेंशन नहीं होता है, क्योंकि जब अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुर्शिद की महफिल में लोग सो जाते थे, तो अगर कादिर की महफिल में सो जाए, और मेरी भी कोई महफिल भी तो होगी, हमारी क्या। एक दोस्त तो कह रहे थे मुझे कि देखो आपके नाम पे इतने लोग आ गए, मैंने कहा तौबा, मेरे नाम पे कौन आता है, मेरी क्या और बाप के नाम पे आए, शैतान के नाम पे आए, अल्लाह के नाम पे। ये बात आज के बाद कभी मत कहना कि मेरे नाम पे, मेरी क्या होगा, मैं तो उनके गदाओं में से एक गदा, मैं तो उनके मंतों में से एक मंता, उनके सगों में से एक सग, अभी तो मैं कह रहा वो कबूल करने तो उनका करम, मेरी क्या औकात, इस तरह की बातें न कहा करो। ये जितने लोग आते हैं किसी ने रखने दी थी, हमारे नाम पे कोई नहीं आता, हमारा नाम इस काबिल, हम तो अभी इसी फिक्र में बैठे थे कि ईमान पर खात्मा हो जाए तो हमारे कोई गारंटी क्या समझ रहे हैं, बहुत ही मस्ती करने की जरूरत नहीं है, अपनी आखिरत की फिक्र करो। सरकार वसे आज़म का मर्तबा क्या है, मर्तबा देखो, उनकी महफिल में सोने वाले सो गए, गौस पाक खिताब छोड़कर उसके आगे हाथ मांगे, मुरीद के आगे महफिल सन्नाटा। भाई अगर कोई मुकर्रिर किसी एक आदमी की तरफ मुतवज्जह हो जाए तो क्या हाल होगा उसका? जी जी, पूरा मजमा, वो भी फिर कहता हूँ 70,000 का मजमा होता था गौस पाक की महफिल, और गौसे पाक के तो सामने लोग होते थे, जब खिताब करते थे तो कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो जाते थे, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा शुरू कर। लोग कहते हैं आप 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? कब पहली बार जब कहता हूँ ना तो पूरी दुनिया के जो वली होते हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने देहातों में, अपने अपने घरों में पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर सारे काम छोड़ देते और अटेंशन होकर के खिताब सुनने लग जाते। पहली बार की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंशन, वो उनको मुखातब किया जा रहा है, खिताब शुरू हो गया, अल्लाह के शुक्र से खिताब। ये गौस पाक, लोग कहते हैं मुझे इंटरनेट बड़ी 1000 लोग सुनते हैं, मैंने कहा इंटरनेट की खैरात मेरे अजीज, जब इंटरनेट का नाम भी लोगों को पता नहीं था, जब भी मेरे गौस का खिताब पूरी दुनिया के वली अपने अपने शहरों में सुना करते हैं। हाँ, दुनिया बहुत पीछे है, मगर इतना जरूर है कि जब ये कह दिया तो लोगों ने क्या कह दिया, खाली करने किस्सा हो गया। मैंने कहा इंटरनेट की चीज पर तो ईमान लाया है, अल्लाह की कुदरत पर कभी। जब सैटेलाइट पूरी दुनिया में तकलीफ पहुंचा सकता है तो अल्लाह की, और ये सैटेलाइट के अल्लाह की कुदरत से बाहर है। दुनिया में जो कुछ जिसके जरिए से हो रहा है, जो कुछ ज़हूर पसीर है, वो मेरे अल्लाह की कुदरत का बेशक ये नसीब की बात है। कोई सैटेलाइट की ताकत को मान गया और कोई अल्लाह की कुदरत को मान के कहता है कि अल्लाह वो है जिसने अब्दुल कादिर का खिताब बगैर किसी जरिए के पूरी दुनिया के वलियों को सुनवा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, जो कुछ है अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल सरकार गौसे आज़म ने देखा एक बंदा सो रहा है, और वो कौन है? हज़रत सैयदना शेख अली इब्न हदी है, वो सो रहे थे। आपने हाथ बांध कर खड़े हो गए, देर तक खड़े रहे हाथ बांध कर। जब शेख की आंख खुली, मुर्शिद को हाथ बांध के खड़े देखा, पूरा मजमा सन्नाटे में परेशान, ये भी परेशान। जब फिर खिताब शुरू हो गया, खिताब पूरा हो गया। जब खिताब पूरा हो गया तो लोगों के अंदर जे में गोलियां होने लगी। भाई कुछ भी बात होती है तो बात तो होती है, तो ये हज़रत ने आज कैसे की, हज़रत ने आज कैसे की। आखिर किसी ने पूछ लिया, हुजूर
آپ شیخ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، مرید اور خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. مرشد نے بتایا اس سے پوچھو نا یہ کیوں کھڑے تھے، یہ تو سو رہا تھا، اس سے پوچھو. تو پوچھا تو کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا جیسی حضرت کے خطاب میں میری آنکھ لگی تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں